મંદિરમાં ચોરી કરનાર પર ગાડીઓ કસાયો। મંદિર ચોરી પર હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન। 1 વર્ષમાં 94% મંદિર ચોરીના કેસ ઉકેલાયા। પોલીસે મંદિરમાં ચોરી થયેલ સામાન પરત કર્યો। હું આ માટે પોલીસને સલામ કરું છું। गुजरात में पिछले 1 साल में जो मंदिरों में चोरी हुई थी उसमें से 94% मंदिरों की चोरी पकड़ ली गई है। मात्र पकड़ ली गई है इतना ही नहीं, ये पकड़ने के बाद भगवान की मूर्तियां, सोने की चेन हो या चांदी का सामान हो, ये सभी सामान वापस लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं लेकिन पुलिस खुद मंदिर में जाके संतों की हाजिरी में सभी ट्रस्टीज को सामान और आस्था का सामान वापस लौटाने में सफलता प्राप्त की। प्रतिबंधित लाइट लगावी वाहन मॉडिफाई करवा मामले कार्यवाही। अकस्मातो निवारवा सूरत पोलीसे शुरू कर्યું अभियान। पोलीस कमिश्नरनी सूचना बाद सूरत पोलीस एक्शનમાં। तो फॉग लाइट, मॉडिफाई लाइट और प्रोजेक्टर लाइट वाळा वाहनों सामे कड़क कार्यवाही। पोलीसे चेकिंग दरमियान 200 થી વધુ वाहन कर्या डिटेन। तमाम वाहनोमांथी आ प्रकारनी लाइट्स दूर करवा पोलीसनी सूचना। अलग अलग प्रकारनी लाइट्सना कारणे अकस्मातनुं जोखम। तो बाइकना साइलेन्सर मॉडिफाई करावाथी ध्वनि प्रदूषणनी वधी छे फरियादो। पोलीसे स्पेशल ड्राइव करी कार, बाइक सहित 200 થી વધુ वाहनों डिटेन कर्या। सूरत आम तो मेट्रो सिटी तरीके ओळखाय छे। सूरतनो ग्राफ दिवसे दिवसे वधी रह्यो छे, त्यारे सूरतमां रहेता लोको पोतानी गाड़ीने मॉडिफाइड करी सूरतना रस्ता पर निकळी ध्वनि प्रदूषण करता होय छे, बेफाम गतिए दौड़ता होय छे अने जे कंपनी आपी छे गाड़ी मॉडिफाइड करता होय आवा तत्वोने राउस करवा माटे कही शकाय के शिक्षा करवा माटे सूरत पोलीसे गईकाले रात्रे एक ड्राइव करी हती, जेनी अंदर 150 करता वधारे 2 व्हीलर कब्जे करवामां आव्या छे। कोई पासे लाइसेंस नहीं तो कोई के मॉडिफाइड बाइक करी साइलेन्सर द्वारा अवाज करे छे, तो केटलाक लोको जे हेडलाइट है चेन्ज करी छे। तेनी साथे साथे 4 व्हीलर देखाय छे। 200 करता वधु 4 व्हीलरो पण कब्जे करवामां आवी छे। तमाम 4 व्हीलरो एवी छे के जे कंपनीनी लाइट काढीने प्रोजेक्टर लाइट के हेवी लेम्प नाख्या होय छे, जेने लईने अकस्मातनो भय रहे छे। आ गाड़ीनी लाइटो एटली पावरफुल होय छे के सामे आवता वाहनो अथवा व्यक्तिओनी आंख अंजाई जाय छे, परिणामे अकस्मात थता होय छे। आ लाइटो गैरकायदेसर है। कही शकाय कि थोड़ा दिवस पहला समग्र गुजरात में सूरत पोलीसे अभियान शुरू कर्युं हतुं अने आ अभियान हवे धीरे धीरे रंग लावी रह्युं छे। सूरतना तमाम पोलीस स्टेशन में स्पेशल ड्राइव राखवामां आवी हती अने तमाम गाड़ीओं में प्रोजेक्टर लाइट हेवी लेम्प लगाववामां आव्या छे के जेने लईने सामेवाळानी आंख अंजाई जाय छे अने अकस्मातनो भय रहे छे। तमाम लोकोने एक जग्या पर भेगा करी कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवी छे अने कही शकाय कि अकस्मात टाळवा माटे गुजरात पोलीस काम करी रही है, पण शरूआत सूरत पोलीसे करी है और आ अभियान आगामी दिवस में વધુ કડક થાય તેવી શક્યતાઓ પણ દેખાઈ રહી છે। કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મપટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। તો રાજકોટના ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની રેકોર્ડ બ્રેક આવક નોંધાઈ છે। ડુંગળીથી ઉભરાયું गोंडल मार्केटिंग यार्ड। गत रात्रिથી જ યાર્ડમાં 2 થી 2.5 લાખ કટ્ટાની આવક। 1 મણ ડુંગળીનો 200 થી 580 રૂપિયા ભાવ બોલાયો છે। સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ થયા છે। યાર્ડની બહાર ડુંગળી વેચવા આવેલા ખેડૂતોની લાંબી કતાર। તો 500 જેટલા વાહનો હજી પણ ઊભા છે કતારમાં। સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી ખેડૂતો ડુંગળી વેચવા માટે પહોંચી રહ્યા છે ગોંડલ। કાલ રાતે 9 વાગ્યાથી ડુંગળીની આવક ચાલુ છે। અત્યારે પણ હજી 501 વાહન બાકી છે। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે લગભગ 2 થી 2.5 લાખ બોરી ડુંગળી આવી હોય એવો અંદાજ દેખાય છે। માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અત્યારે ડુંગળીનો ભાવ 200 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા આસપાસ ખેડૂતોને ભાવ મળે છે। તો ધોરાજી શહેરમાં રોડ, રસ્તા અને ભૂગર્ભ ગટરની નબળી કામગીરી મામલે જવાબદારો સામે પગલાં લેવા કોર્ટે હુકમ કર્યો છે। વર્ષ 2017માં રોડ, રસ્તા અને ગટરના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની કોર્ટમાં અરજી कराई હતી, જેની સુનાવણી દરમિયાન ફરજમાં બેદરકારી, નાણાંનો યોગ્ય વપરાશ ન કરવો અને જનતાનું જીવન જોખમમાં મુકાયા હોવાનું ટાંકીને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે હુકમ કર્યો છે। તમામ અધિકારીઓએ ફરજમાં બેદરકારી, જાહેર જનતાના આરોગ્યને હાનિ થાય તેવું હોવા છતાં ફરજમાં બેદરકારી દાખવેલ છે, જેથી તમામ સામે इंडियन पिनल कोडनी कलम 166, 166A अन्वये केस आगळ चलाववा हुकम करेल छे।
તો આ તરફ ગીર સોમનાથમાં પણ સિંહણ રસ્તો ક્રોસ કરતી દેખાઈ. કોડીનારના મિત્યાજ ગામે સિંહણે ધામા નાખ્યા હતા. રાત્રિના સમયે કોડીનાર આલીદર સ્ટેટ હાઈવે પર સિંહણ રોડ ક્રોસ કરતી મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. મહત્વનું છે કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી આ વિસ્તારમાં સિંહોએ ધામા નાખ્યા છે. તો અમરેલીમાં છેક સોસાયટી સુધી ઘૂસ્યું સિંહોનું ટોળું. ખાંભાની આનંદ સોસાયટીમાં 4 સિંહ ઘૂસ્યા. આનંદ સોસાયટી વિસ્તારમાં હનુમાનજી મંદિર નજીક 4 સિંહોએ ગાયનું મારણ કર્યું. 2 સિંહણ અને 2 સિંહ બાળે ખાંભા શહેરમાં મારણ કરતા નજરે પડ્યા. શિકારની મિજબાની માણતા સિંહોનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ખાંભાના ગ્રામજનોએ શહેરમાં જ સિંહ દર્શન કર્યા હતા. ચોકસી લો કોલેજ વિવાદોમાં આવી ગઈ છે. કમિટીની રચના યુનિવર્સિટી દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. યુનિવર્સિટીએ હાઈ લેવલ કમિટીની રચના કરી છે. કમિટીમાં રજિસ્ટ્રાર, પરીક્ષા નિયામક, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર સહિત લો ફેકલ્ટી ડીનનો કમિટીમાં સમાવેશ કરાયો છે. તો વિવાદ અંગે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ કિશોરસિંહ ચાવડાનું નિવેદન. આ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા આચાર્યને રૂબરૂ બોલાવવા સૂચના આપી છે. કમિટીના સભ્યો આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરશે. મહત્વનું છે કે VNSGU સંલગ્ન વીટી ચોકસી લો કોલેજના નાપાસ વિદ્યાર્થીને ફર્સ્ટ ક્લાસથી પાસ કરવાનો મામલો ગરમાયો હતો. એવી હાઈ પાવર લેવલ કમિટી બનાવી છે અને તેમાં સદર સંસ્થાના આચાર્યશ્રી એ આ અંગેના તમામ ઓરિજિનલ પુરાવાઓ જે છે કે પરીક્ષકે જે કયા પ્રકારની રજૂઆત કરી છે, ઓવરરાઇટ થયું તો કયા કારણોસર થયું છે, આ તમામ બાબતો એ અમારી હાઈ પાવર લેવલ કમિટી નક્કી કરશે અને એને આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મહેસાણામાં ગુલ્લીબાજ તબીબોનો પર્દાફાશ. જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ તપાસ કરતા ભાંડો ફૂટ્યો. નંદાસણ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્ટાફ ગેરહાજર. અધિક્ષક, ટેકનિશિયન, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જ ન દેખાયા. તો કુંડાળ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં પણ સ્ટાફ ગેરહાજર જોવા મળ્યો. ગાયનેકોલોજીસ્ટ, એનેસ્થેટિસ્ટ અને સિક્યોરિટી સ્ટાફ ગેરહાજર જોવા મળ્યો. તો જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની મુલાકાતમાં ગુલ્લીબાજોનો પર્દાફાશ થયો છે. સ્ટાફને આરોગ્ય અધિકારી નોટિસો ફટકારશે. તો કુંડાળ સિવિલ સ્ટાફને મહેસાણા સિવિલ સર્જન નોટિસો ફટકારીને ખુલાસા માંગવામાં આવશે. સુરતના ઉધનામાં છેડતીનો આરોપી સકંજામાં આવ્યો છે. પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ઊન વિસ્તારમાંથી ઝડપાયો આરોપી વિધર્મી હોવાનો ખુલાસો. સંચાના મશીન ચલાવવાનું કામ કરતો હતો યુવક. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં અંજના સ્થિત અમન સોસાયટી નજીક આરોપીએ યુવતીઓની છેડતી કરી હોવાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી. જેને લઈને સોસાયટીના ઉપપ્રમુખે પોલીસમાં અરજી પણ કરી હતી. તો પોલીસે ફરિયાદ અને સીસીટીવીના આધારે અલગ અલગ ટીમ બનાવીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. ત્યારે પોલીસ ઊન વિસ્તારમાં રહેતા અને સંચાના મશીન ચલાવતા યુવકને દબોચી લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સીસીટીવી ચેક કર્યા છે, જેમાં આરોપી જે છે એને પાછળ અમે ઘણા પાછળ હતા, કેમ કે 24 કલાક જેટલું અંતર થઈ ગયું હતું, પરંતુ વિવિધ ટીમો બનાવી અને છેવટે અમને સફળતા મળી હતી. અમારી ટીમને અમે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ, કેમ કે ખૂબ જ મોટું ટાસ્ક હતું. તો દાહોદમાં પોલીસ દ્વારા વિદેશી દારૂનો નાશ કરાયો છે. ઝાલોદ ડિવિઝનના 6 પોલીસ સ્ટેશનના દારૂનો નાશ કરાયો. ઝાલોદ ફતેપુરા રોડ પર આવેલ રાજપુર મુકામે ખુલ્લી જગ્યામાં બુલડોઝર ચડાવીને નશા કરવામાં આવ્યા. 6 પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેરકાયદેસર રીતે હેરાફેરી કરતા અને રહેણાંક મકાનમાંથી પકડાયેલ વિદેશી દારૂનો નાશ કરાયો છે. તો ઝાલોદ ડીવાયએસપી, પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારની હાજરીમાં દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે ખુલ્લી જગ્યામાં દારૂ બુલડોઝર પર ફર્યા, જે બાદ નાશ કરવામાં આવ્યો છે. વિદેશી દારૂ મળી આવ્યું હતું, જેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. તો દાહોદના દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો. ખુલ્લી જગ્યામાં દારૂ પર બુલડોઝર. સૌરભ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. સૌરભ, શું અપડેટ? કહી શકાય કે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ જે દારૂબંધીને કડકથી અમલવારી કરી રહી છે, ત્યારે ઝાલોદ ડિવિઝનના 6 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પકડાયેલા આજે દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. 1,47,00,000 વધુનો દારૂ જે છે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. લીંબડી પોલીસ, સાકલિયા પોલીસ, ઝાલોદ પોલીસ, ફતેપુરા, સુખસર પોલીસ સહિત જે 6 પોલીસ સ્ટેશન છે, તે 6 પોલીસ સ્ટેશનનો દારૂ એક જગ્યા પર એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. અને ત્યારબાદ પ્રાંત અધિકારી AK ભાટિયા, ડીવાયએસપી DR પટેલ અને મામલતદાર SM પરમારની અધ્યક્ષતામાં જે આ તમામ જે દારૂ પર બુલડોઝર ફેરવીને નાશ કરી દેવામાં આવ્યો છે. બિલકુલ સૌરભ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ.
તો 31 ડિસેમ્બર નજીક આવતા જ બુટલેગરો સક્રિય થયા. આ વખતે પ્લાસ્ટિક બબલ રોલની આડમાં રાજ્યમાં દારૂ ઘુસાડાતો હોવાની ઘટના સામે આવી. વલસાડ પોલીસે આ વખતે પ્લાસ્ટિક બબલ રોલની આડમાં લાખો રૂપિયાના વિદેશી દારૂની હેરફેરના બુટલેગરને ઝડપી પાડ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે દારૂ ભરેલ ટેમ્પોને રોકી તેને ઝડપી પાડ્યો છે. 3.5 લાખથી વધુની કિંમતના વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. આથી પોલીસે આ પ્લાસ્ટિક બબલ રોલ અને ટેમ્પા સહિત 14 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો તેમજ એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી અન્ય એકને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. આ દારૂ દમણથી અંકલેશ્વર તરફ લઈ જવાતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. વડોદરા હાલોલ રોડ પર રેફરલ ચોકડી પાસે વહેલી સવારે લાકડા ભરેલા ટેમ્પાને બચાવવા જતા ટેન્કર કેબિનમાં ઘૂસ્યું. રોડ સાઇડ પર આવેલા લારી અને કેબિનનો કચરઘાણ નીકળી ગયો હતો. કેમિકલ ભરેલ ટેન્કરે અકસ્માત સર્જાતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનામાં ટેન્કર ચાલકને નાની મોટી ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડાયો હતો. જો રેફરલ ચોકડી પર મુસાફરો વધુ સંખ્યામાં હોત તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હોત. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે.